this video, I am going to discuss about slotting machine. Reciprocating machine tools are classified into three types: shaper, slotter, and planer. Slotting machine is one of the reciprocating machine tool in which metal cutting takes place by reciprocating motion of the single point cutting tool. See, in slotting machine, it is also known as vertical shaper. But the difference between vertical shaper and slotting machine are, in vertical shaper, the ram can be tilted into either direction maximum 10 degree. But in slotting machine, the ram will be always reciprocating in an axis that is perpendicular vertical axis. So that's the difference between the vertical shaper and the slotting machine. അപ്പോൾ എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ഷേപ്പറും സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വെർട്ടിക്കൽ ഷേപ്പറിൽ റാം വെർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റാമിൻ്റെ ആക്സിസിന് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും 10 ഡിഗ്രി മാക്സിമം ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ്റെ കേസിൽ റാം എല്ലായ്പ്പോഴും വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി വെർട്ടിക്കൽ ഷേപ്പർ ആൻഡ് സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ. So next one, what are the main parts of a slotting machine? See, this is a line diagram which explain what are the main parts of a slotting machine. The main parts of slotting machine are base, column, reciprocating ram, tool head, rotary table, cross rail, saddle. See, base, it is also known as bed. It is a heavy cast iron structure which support all other parts of the slotting machine, which support column, ram, rotary table, cross rail and saddle. അപ്പോൾ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ബെഡ്. അതൊരു ഹെവി കാസ്റ്റ് അയൺ സ്ട്രക്ചറാണ് വിച്ച് സപ്പോർട്ട് ഓൾ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദി സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ലൈക്ക് കോളം, റാം, ദെൻ ടേബിൾ അസംബ്ലി. ആൻഡ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ബേസ് കൺസിസ്റ്റ് എ ഗൈഡ് വേ. See this, top of the base consists a guideway upon which the saddle of the table is mounted. അപ്പോൾ ബേസിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു ഗൈഡ് വേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗൈഡ് വേയിലാണ് ടേബിൾ അസംബ്ലിയുടെ സാഡിൽ എന്തിരിക്കുന്നത്, മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ത്രൂ ദിസ് ഗൈഡ് വേ ദ സാഡിൽ ഈസ് മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് എ കോളം ആൻഡ് അവേ ഫ്രം ദി കോളം ബൈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദി ഹാൻഡ് വീൽ. ഓക്കെ, ദെൻ കോളം. കോളം ഈസ് another heavy casting structure. The main purpose of the column is housing the driving mechanism. And front of the column in top, a guideway is provided. Upon that guideway, the ram is reciprocating in vertical direction. അപ്പോൾ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ഹെവി കാസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചറാണ്. മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് മെക്കാനിസം ഹൗസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. കോളത്തിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു ഗൈഡ് വേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഗൈഡ് വേയിലൂടെയാണ് റാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. And the one end of the ram, a tool head is mounted which is used to holding the single point cutting tool. Then the table assembly, which consists top a rotary table upon which the workpiece is clamped. Then there is a cross rail which is used for the cross movement. Like cross movement, the cross rail is mounted over the saddle and cross rail provide the cross movement for the rotary table. Then saddle is mounted over the guideway provided over top of the bed and saddle which move towards the column and away from the column through the guideway. So these are the parts of a slotting machine. അപ്പോൾ സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് ആണ് ഫസ്റ്റ്. ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെവി കാസ്റ്റ് അയൺ സ്ട്രക്ചറാണ്. ബേസാണ് ബാക്കി എല്ലാ പാർട്സിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് കോളം, ടേബിൾ അസംബ്ലി, റാം എക്സെട്ര. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ബേസിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ രണ്ട് ഗൈഡ് വേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഗൈഡ് വേയിലാണ് സാഡിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഗൈഡ് വേയിലൂടെയാണ് സാഡിൽ ടുവേർഡ്സ് ദി കോളവും എവേ ഫ്രം ദി കോളവും മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ പാർട്ടാണ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത്. കോളം ഒരു ഹെവി കാസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചറാണ്. കോളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഡ്രൈവിംഗ് മെക്കാനിസത്തിനെ ഹൗസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടോപ്പ് ഓഫ് ദി കോളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഗൈഡ് വേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഡവറ്റൈൽ ഗൈഡ് വേ ആയിരിക്കും. ഇതും ഡവറ്റൈൽ ഗൈഡ് വേ ആയിരിക്കും. സോ വി ഹാവ് എ ഡവറ്റൈൽ ഗൈഡ് വേ. ഈ ഡവറ്റൈൽ ഗൈഡ് വേയിലാണ് റാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റാമിൻ്റെ എൻഡിൽ ടൂൾ ഹെഡ് ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് സിംഗിൾ പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ടേബിൾ അസംബ്ലിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
റോട്ടറി ടേബിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റോട്ടറി ടേബിളാണ് വർക്ക് പീസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ക്രോസ് റെയിൽ ഉണ്ട്. ക്രോസ് റെയിൽ ക്രോസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ദെൻ സാഡിൽ ഗൈഡ് വെയിലാണ് സാഡിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാഡിലിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാഡിൽ ദാറ്റ് വിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദി കോളം ആൻഡ് എവേ ഫ്രം ദി കോളം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ആണ്. ദർ ആർ 3 types of slotting machine: puncher slotter, production sorter and tool room slotter. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട. ഇതാണ് സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ്റെ 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ: പുഞ്ചർ സ്ലോട്ടർ, പ്രൊഡക്ഷൻ സോർട്ടർ ആൻഡ് ടൂൾ റൂം സ്ലോട്ടർ. പുഞ്ചർ സ്ലോട്ടർ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷനാണ് പുഞ്ചർ സ്ലോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്ലോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കിനാണ്. മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേസിലാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്ലോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ടൂൾ റൂം സ്ലോട്ടർ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൂൾ റൂം വർക്കിനാണ്. ആക്യുറേറ്റ് വർക്കുകൾ മെഷീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൂൾ റൂം സ്ലോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട, ജസ്റ്റ് നോർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഷേപ്പർ ടൂളൊന്നും സ്ലോട്ടർ ടൂളൊന്നും സിലബസിലില്ല. ഓക്കെ, അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്രൈവ്സ് ഇൻ സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ, അതും ഈ 3 ലിസ്റ്റുകൾ മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. 3 ഡ്രൈവിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ്. സ്ലോട്ടഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവിംഗ് മെക്കാനിസം, സ്ലോട്ടഡ് ലിങ്ക് ആൻഡ് ഗിയർ മെക്കാനിസം ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് ഷേപ്പർ. ഈ ഒരു 3 പോയിന്റ്സുകൾ മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണ്ട. ഡ്രൈവിംഗ് മെക്കാനിസം കോമൺലി ഷേപ്പറിനെ മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ. So next one, work holding devices in a slotting machine. Commonly using work holding devices in slotting machine are vise, T-clamp, parallel strip, special jigs and fisher, rotary table, indexing head. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസുകൾ സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതൊരു വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസാണ്. വർക്ക് പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വർക്ക് പീസ് 2 പാരലൽ ബ്ലോക്കിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. റോട്ടറി ടേബിൾ ഉണ്ട്. സോ ഈ വർക്ക് പീസിനെ ഈ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാമ്പ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ക്ലാമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Then we have a single point cutting tool ഉണ്ട്, that is a slotting tool. Okay. Then what are the various operations that can be performed in a slotting machines? Slotting machine ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന various operations എന്തൊക്കെയാണ്? Slotting machine can be used to cut slot, splines, keyway for both internal and external jobs. So machining internal and external gears. So ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ ദെൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ. എങ്ങനെയാണ് സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക? മാക്സിമം സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്, ഡയമീറ്റർ ഓഫ് റോട്ടറി ടേബിൾ, മാക്സിമം ലെവൽ ഓഫ് സാഡിൽ ആൻഡ് ക്രോസ് ലൈഡ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്രൈവ്, പവർ റേറ്റിംഗ് ഓഫ് മോട്ടോർ, നെറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ, നമ്പർ ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫീഡ്. സോ ഇത്രയാണ് ഒരു സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഇത്രയാണ് സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ചോദിക്കുക, വിത്ത് നീഡ് സ്കെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് ഇൻ എ സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ. ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ. സോ ഈ വീഡിയോയിൽ മെയിനായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ, then what are the work holding device in slotting machine and various operations that can be performed in slotting machine. Thank you.